राजा सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना की USA तो चलाई जा रही ऑनलाइन गुरमत क्लास विच हिस्सा लैन वाले सारे वीरां भैणां नूं असीं जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे हां। ਅੱਜ ਦੀ क्लास विच सरदार तेजिंदर सिंह जी साडे नाल एक बहुत ही अहम जानकारी भरपूर विषय के उत्ते विचार साझे करन जा रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ विचार का उन्हों का विषय है उदासी संप्रदाय का पिछोकड़। सो उन्होंने बेनती है कि आज की विचार आरंभ करन जी। सरदार तेजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देशां विदेशां तो जुड़े वीर ते भैणां नूं बड़े प्यार सत्कार नाल गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा हाँ। आप सारे बड़े प्यार नाल गज बज के फतेह का जवाब फतेह भी देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ अज असी उदासी जो संप्रदाय है उसके बारे आप जी दे नाल विचार करिए। जो कि विद्वाना ने जो लिखता लिखिया हैं उदासी मत के बारे उसनूं आधार बना करके आप जी दे नाल विचारां जिहड़ियां हन वो साझियां करनियां हन। तो इन्हें जो गुरुआं दे समय या बाद विच सिख धर्म के प्रभाव नाल कुछ संप्रदावां विकसित होईयां। इन्हां संप्रदावां दे गुरमत तो वख वख वखरे वखरे फलसफे हैं ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ या उस तो बाद लिखन दी या पूछन दी कृपालता करना। क्योंकि लैक्चर के दौरान अगर आप भी चैट में कुछ पाते हो तो वक्ता का ध्यान उस चीज़ वाल चला जाता है तो वो विचारां की लड़ी जिहड़ी है वो टुट सकती है। आस है अरदास दी बेनती नूं सारे ही वीर और भैणां जिहड़े अज की क्लास नूं अटेंड कर रहे हैं वो इस वाल जरूर ध्यान देण। उदासी जां उदासीन एक धार्मिक सन्यासी संप्रदाय मन्नी जाती है जो अपने आप को सिख धर्म की एक संप्रदाय के रूप में मनाई जाती है। इस दे संस्थापक श्री गुरु नानक देव महाराज जी के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी जिन्हां दा 1494 दे विच जन्म होया और 1643 विच वो इस संसार तो विदा होए। गुरु नानक देव जी के सपुत्र होने करके इन्हां दी उस समय काफ़ी मानता सी। हुण भी उन्हां दी काफ़ी मानता है। संस्थापक इस उदासीन परंपरा दे अते पहले दियां सिक्ख्यावां ते केंद्रित है। सिख धर्म के गुरु इस दा मूल समा 1494 बाबा श्री चंद महाराज का जन्म है जो 1600 के शुरू विच एक संस्था वजों स्थापित किया गया। तो असी इसनूं ये समझते हाँ कि बाबा श्री चंद जी जो गुरु नानक पातशाह जी के वड्डे साहिबजादे सन उन्हां दे जन्म तो ये 1600 ईस्वी दे विच ये संस्था जिहड़ी है ये अपने आप विच इन्हूं इस्टैबलिश होई और अपने आप नूं इन्हां ने स्थापित किया। उदासी शब्द
ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੂਲ ਵੇਖੀਏ, ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੇਢੰਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਾਣ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛੇਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਤ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾਂ ਤਪੱਸਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਲੂ ਹਸਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਪ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਲੂ ਹਸਰੀਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿੱਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 1581 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ 2 ਪੱਗਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ। 1629 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਜੀ, ਗੋਇੰਦਾ ਜਾਂ ਗੋਂਡਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਹੁਸਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਧੂਮ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਜੀਬ ਉਦਾਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧੁਨ ਅਤੇ ਆਸਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਧੁਨੇ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, The six were once for all separated from udasis and raised above asceticism, were free and fit to follow their course of national progress। ਇਹ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਪੰਨਾ 33 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਨੰਗਮ ਵਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਅਕਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਨੰਗਮ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨਾ 45 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਨ 4 ਧੁਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਭਰਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਦਾਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਾਧੀ, ਬਖਤ ਮਲ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਜੀਤ ਮਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ, ਮੱਠ ਅਤੇ ਅਖਾੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਲ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੀਹਾਨ ਵਰਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹਵਾਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਲਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਢੋਲ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੀਹਾ ਦਾਸੀ ਜਾਂ ਮੀਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੰਗਾਣੀ 1689 ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸੂਰਜ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸੂਰਜ, ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਭੁਤ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਦਭੁਤ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਵ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਅਵਧੂਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਵ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਦਾਸੀਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਸੁਆਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਮਲਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਵ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਆਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਟਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਟਾ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਟਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1689 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਅਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1704 ਦੇ ਅੰਦਰ 1708 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਿੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 1765 ਬਿਕਰਮੀ ਈਸਵੀ 1708 ਤੋਂ 1782 ਬਿਕਰਮੀ ਉਦਾਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1803 ਬਿਕਰਮੀ 1746 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ। ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। तो ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਨਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। तो 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਏ। 1768 ਬਿਕਰਮੀ 1711 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਦਾਰ ਫਕੀਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਚਹਿਚਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨੰਦ ਘਨ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੈਦਾਂਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। तो ये लिटरेचर जड़ा अवेलेबल नहीं है इस वक्त, लेकिन ये पता लगता है कि उदासियां ने गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ अपन हिंदू ਦੇ वैदांतिक दृष्टिकोण ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। 19ਵੀਂ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਦਾਸੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਘੰਟੀ ਜਾਂ ਕਰੀਲ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼, ਨਰਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਰਗਾ ਹੋ ਗਏ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗਾਜੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈ ਜਾਂ ਅਲਖ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਜੈ, तो ਇਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗਾਜੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈ ਜਾਂ ਅਲਖ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਜੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੰਜ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸੂਰਜ, ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਦਵੈਤ ਜਾਂ ਅਦਵੈਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰੀਆਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਕੁਝ ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਵਾ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪਰੰਪਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਮ ਤੱਤ ਉੱਤਮ ਸੱਚ, ਆਪ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਮ ਤੱਤ ਉੱਚਤਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ, ਲਿਟ, ਇੱਕ ਮਾਪ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਵਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੋਡੀ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਾਤਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਹਸਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੇਰੂ, ਉਚਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਗੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜੰਜੀਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੁਆਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੋਰੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਭੰਗ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਗ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿ ਦੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਲ ਸਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪਾਹੁਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਲੇ ਮੱਠ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਸੀ ਬੰਗੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਕਲਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੱਧ ਅਖਾੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਡਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਸੀ ਬੁੰਗੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਦਾਸੀ ਕਲਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਡਤ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਮੱਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮੱਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲਵਾਲਾ ਅਖਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਖਾੜਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਉਦਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਿਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ SGPC ਅਕਾਲੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੈਰ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਨਿੰਗਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1902 ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉੱਥੇ ਗਦੇਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਟਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧਾ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਧਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो लेकिन ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो इस विचारधारा तो भी सानू इस गल वाल जिहड़ा है इशारा मिलता है। सिंह सभा सिख गुरुद्वारे नूं हिंदी रीति रिवाजां तो मुक्त करन लई अगे वधी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मोर्चे भी लगाए और मोर्चे फतेह भी कीते ते ननकाना साहब दे और तरनताਰਨ साहब दे गुरुद्वारियां दे विच ਸਿੰਘਾਂ ने शहीदियां भी दित्तियां ते बड़ी जिहड़ी तशद्दद सह करके भी उन्होंने गुरुद्वारे जिहड़े ने वो महंता तो आजाद करवाए। तो 20वीं सदी के आरंभ में सिंह सभा लहर ने गुरुद्वारियां ते धर्मशाला नूं मुक्त करन दा वड्डा काम शुरू किया अते सिख परंपरा नूं सुरजीत करन लई एक महत्वपूर्ण कदम चुक्या। वालां ते कोई वखरी पाबंदी नहीं उदासी मत विच, कुछ इस नूं लंबे अते मैटिड पहनदे सन, दूसरे छोटे ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਦਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਇਟ ਵਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਨਾਤਨ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। 1790 ਤੋਂ 1840 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਅਖਾੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1891 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 10,518 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 1,165 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਇਆ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ 4 ਉਦਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਸਨ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ 3 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛੇਤਰਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੜ, ਭਾਵ ਬੂਟਾ ਮੈਨੇ ਜੜ और ब्रह्म मैंने ब्रह्म ज्ञान दी, बुद्ध ज्ञान दी, जो कि श्रीमान 108 महंत प्रीतम दास जी महाराज की कथा तो लिया गया है। ये महंत प्रीतम दास जी सन जिन्हों ने पहला जड़ा है झंडा बुंगा जड़ा है वो जिथे अजकल 2 निशान साहब लगे हैं उत्थे स्थापित किया, जो कि 68 तीर्थ हिंदू और सिख दोवां विच जिक्र कीते तीर्थां दे केंद्रां दी पैदल यात्रा जिन्होंने की सी। पवित्र ग्रंथ पूरे उत्तरी भारत ਅਤੇ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ 68 ਪੂਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਬ੍ਰਹਮ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਾੜਾ ਪਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। बाबा श्री चंद महाराज की एक विशेष मूर्ति उदासी संसार विच मौजूद सब तो पुरानी मनी जाती है, वो ब्रह्म बूटा अखाड़ा के अंदर स्थापित है। हवाले देखिए, रणधीर सिंह भाई उदासियां सिकलियां दी विद्या अमृतसर 1959। दूसरा नारा ईश्वर सिंह नारा इतिहास बाबा श्री चंद जी साहिब ने उदासीन संप्रदाय अमृतसर विच 1975 में छपी। मैकालफ मैक्स आर्थर सिख धर्म इस दे गुरु पवित्र लिखतां ते लेखक ऑक्सफोर्ड विच छपी 1909 विच। उदासी बनाम सिख भी किताब है, उहदे विचों भी लिया गया है। तो बाहरले जिहड़े लिंक हैं उदासी वैब पेज उदासी, उदासी विकीपीडिया, गोबिंद सदन ते उदासी, ब्रिटेनिका ते उदासी, सिख विरसे ते उदासी। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ